ओं नमः शिवाय। पार्वतींकर पाणी ग्रहण करने को देवगणंकर शिवं को अनुरोध। विवाहर दोष दर्शाई शिवंकर अस्वीकृत एवं सेमाने पुनः प्रार्थना करिबारु सम्मति प्रदान। ब्रह्मा कहउचंती नारद देवगण सेठारे पहुंची भगवान रुद्रं को प्रणाम करी तांको स्तुति कले। तापरे नंदिकेश्वर शिवंकर आगरे तांकर दीनबंधुता और भक्त वत्सलतार प्रशंसा करी कहिले, प्रभु देवता और मुनि संकटरे पड़ी आपणक शरण को आसीछंती। हे सर्वेश्वर सेमानंकु उद्धार करंतु। दयालु नंदी यही रूपे सूचित करिबारु भगवान शंभु धीरे धीरे आखि खोली ध्यान उपरत हेले। परम ज्ञानी परमात्मा सर्वेश्वर समाधि उठी देवगण को कहिले, शंभु कहिले, हे विष्णु ब्रह्मा प्रभृति देवेश्वर तुम्हें समस्ते मो पाखक को कहीं आसीच? एठाकू तुम मानकर आगमन कारण कौन? मते अविलंबे कुह। भगवान शंकर मुखरु ए कथा शुणी देवगण प्रसन्न हेले एवं कारण प्रकाश करने समस्ते विष्णु मुख को चाहि रहिले। यहाँ परे शिवंकर परम भक्त देवगणंकर हितकारी विष्णु मु कहिथिबा देवगणंकर महत्तर कार्य विषय तांको अवगत कराइले। से कहिले, हे शंभु तारकासुर देवता को घोर कष्ट देउछंती। सही कथा कहवा को सकल देवता एठाकू आसीछंती। भगवान आपणक औरस पुत्र ही तारकासुर को मारी पारिबा, अन्यथा कौनसी प्रकारे तार बद्ध संभव नुहे। मोर कथन सर्वथा सत्य। हे महादेव ये कथा को विचार कर आपण कृपा करंतु। आपण को नमस्कार स्वामी। तारकासुर हेतु उपस्थित होइतिबा एही कष्ट को आपण देवगण को उद्धार करंतु। देव शंभु आपण दक्षिण हस्तरे गिरिजांकर पाणी ग्रहण करंतु। गिरिजांकर हिमवानक द्वारा प्रदत्त महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण द्वारा ही अनुगृहित करंतु। विष्णुंकर मुखरु यह शुणी जोगर परायण भगवान शिव से समस्त को उत्तम गति दर्शन कराइबा को जाई कहिले, देवगण मो सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को ग्रहण करने मात्रे समस्त सुरेश्वर तथा ऋषिमुनि काममोहित होइजिवे। तेबे तो परमार्थ पथरे चलिबा को आउ समर्थ हेब नाही। दुर्गा तो पाणी ग्रहण मात्रके कामदेव को जीवित करदेवे। विष्णु मु कामदेव को भस्म करी देवतांकर बहुत बड़ कार्य साधित करिछि। एणु आज ठारू समस्ते मो संगरे सुनिश्चित रूपे निष्काम होई रहिबा उचित हेब। जेपरि मु रहिछि तुमे माने मध्य मोरी परी पृथक पृथक रहिले कौनसी विशेष प्रयत्न बिना मध्य अत्यंत दुष्कर उत्तम तपस्या करि पारिबो। एबे मदन नाही, तेणु तुमे सकल देवता समाधि द्वारा परमानंद अनुभव करिबा सह निर्विकार होई जा। कारण काम ही नरक प्राप्तिर रास्ता। काम को क्रोध आसी थाए, क्रोधरु मोह आउ मोहरु तपस्या नष्ट हो जाई थाए। तेणु तुम परि श्रेष्ठ देवता मानक पक्षे काम और क्रोध परित्याग करदेवा उचित। मोर कथा को अन्यथा बुझ नाही। ब्रह्मा कहउचंती नारद वृषभध्वज महादेव एपरि कही ब्रह्मा विष्णु देवगण मुनिगण को निष्काम धर्मर उपदेश देले। तापर पार्षदगण द्वारा परिवेष्टित भगवान शंभु मौन अवलंबन पूर्वक पुनः ध्यानस्थ हो गए। से मन मध्य आत्मस्वरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परात्पर नित्य ममता रहित निरविग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञानगम्य प्रकृति अतीत परमात्मा को चिंतन करने को चलीगले। जगतर स्रष्टा शिव ध्यानस्थ हेबा मात्रे परमानंदरे निमग्न हो गले। श्रीहरि यही इंद्रादि देवता शिवं को ध्यानमग्न देखि नंदींकर सम्मति नेले। नंदी पुनः दीन भावरे स्तुति करने को परामर्श देले। तांक सम्मति अनुसारे देवगण स्तुति करने को लागिले। सेमाने कहिले, देव देव महादेव करुणासागर प्रभु आमे आपणकर शरण को आसीचु। आपण आमको महाक्लेश उद्धार करंतु।
ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଦେବଗଣ ଏପରି ଦୀନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗଣ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖ ସ୍ମରଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନ ବଚନରେ ଆମ ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲୁ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବଗଣ ଦୈନ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ଆପଣା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ଗୁଣ ହେତୁ ଧ୍ୟାନରୁ ବିରତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଶିବ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ ସତ କୁହ। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଈଶ୍ୱର। କ'ଣ ଆପଣ ଆମ ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସୁଖଦାତା ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ତାରକାସୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଓ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗିରିଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ତାରକାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର ଦେଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏଣେ ନାରଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ପାର୍ବତୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତେଜ ସଚରାଚର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ହେ ମହେଶ୍ୱର ଆପଣ ଶିବାଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ମୋର ଓ ଦେବଗଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ରୀତିରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ରତିକୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ଏହା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ଦେବତା ମହର୍ଷି ନାନା ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତାଧୀନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷକ। ସେ ଦେବଗଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ହରେ, ହେ ବିଧାତା, ହେ ଦେବଗଣ ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ଯଥୋଚିତ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି। ବିବାହ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ। ଜଗତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁସଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଳି। ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳି ପାରେ ନାହିଁ। ଲୁହା ଓ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବେଢ଼ିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦି ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଘୋର ବନ୍ଧନରେ ପକାଉଥିବା ବିଷୟ ବାସନା ସର୍ବଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯାହାର ମନ ବିଷୟରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ତା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଯଦି ସୁଖ ଚାହେଁ ସେ ବିଷୟକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ବିଷୟକୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରଣ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ବିଷୟୀ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଷୟକୁ ମିଶ୍ରିତ ବାରୁଣୀ ମଦିରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ମୋର ଯଦ୍ୟପି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସଫଳ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ହେତୁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ରିଲୋକରେ ଯଥୋଚିତ କର୍ତ୍ତା ନାମରେ ମୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି ଓ କଷ୍ଟ ସହନ କରିଛି। ଗୃହପତି ହୋଇ ବିଶ୍ୱାନର ମୁନିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛି। ହରେ ବିଧେ ଅଧିକ କହିବାରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ
ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ହରଣ କରିଥାଏ। ତାରକାସୁର ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହରଣ କରିବି। ଯଦ୍ୟପି ମୋ ମନରେ ବିବାହ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୁଚି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗିରିଜା ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିବି। ତୁମେ ସବୁ ଦେବତା ଏବେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବି। ଏବେ ଆଉ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ, ଏଭଳି କହି ଭଗବାନ ଶିବ ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୃତି ଦେବଗଣ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।